नमस्कार दर्शक बंधु आज मुख्य समाचार बुलेटिन को आपनको स्वागत करुछि मु बनमाली। ओडिशार कोण अनुकोणरू देश दुनियार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर सबुठु आगे जानिबा पई आम चैनल को एबे ही सब्सक्राइब करंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करी आमर उत्साह बढ़ांतु। कमेंट बॉक्स रे भक्तिर सह जय जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। आज आमे आलोचना करिबा पीएम किसान सुभद्रा योजना सुना दर एवं आजिर पाणीपाग विषय रे। तेबे आसंतु नजर पकाइबा आजिर प्रथम बड़ खबर उपरे। आजिर प्रथम खबर तिखिरी सरपंच चामेली ओझा को केंद्र करी चर्चित घटना एबे जातीय स्तर रे पहुंची। मामलार गुरुत्व को दृष्टि रे रखी जातीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी एहार संग्रहण करिथिबा बेले केन्द्रापड़ा जिल्लापाल और जिला पुलिस अधीक्षक एसपी को विस्तृत रिपोर्ट तलब करिसंती। आयोग पक्षरु घटनार समस्त दिग को नहीं निरपेक्ष और सठिक तदंत करने को कहा जायछि। एहासह घटना संपर्कित तथ्य प्रशासन पक्षरु ग्रहण करा जायथिबा पदक्षेप और तदंतर अग्रगति विषय रे एक विस्तृत रिपोर्ट 15 दिन मध्य दाखल करने को निर्देश दिया जायछि। केवल तदंत रिपोर्ट नुहे घटना पर प्रशासन केउ केउ पदक्षेप नेछि से नै मध्य एक एक्शन टेकन रिपोर्ट एटीआर दाखल करने को एनएचआरसी कहिछि। 2 सप्ताह मध्य एही रिपोर्ट आयोग निकट में उपस्थापन करने पर जिला प्रशासन को निर्देश दिया जायछि। परवर्ती खबर राज्य रे भत्ता बंटन को नहीं चिंतारे थिबा हिताधिकारींक पई आश्वस्तिकर खबर। सामाजिक सुरक्षा और भिन्नक्षम सशक्तिकरण विभाग मंत्री नित्यानंद गंड दैछंती आश्वस्तिकर खबर। समस्त योग्य हिताधिकारी को भत्ता मिलिबो बोली कहिसंती। तेबे एथिपई आउ किछि दिन अपेक्षा करिबाकू पड़िबो। बकेया थिबा सबु मास गुडीकर भत्ता मिलिजिबो। सॉफ्टवेयर रे किछि भूल रहि जाइछि ताकू संशोधन करा जाउछि। तेणु अल्प दिन मध्य खूब शीघ्र समस्त हिताधिकारी खाता को भत्ता टंका पहुंचीबो बोली मंत्री आश्वासना देइछंती। परवर्ती खबर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आगामी ओडिशा गस्त को नहीं राज्य सरकार पक्षरु प्रस्तुति जोरदार करा जाइछि। एही परिप्रेक्षी मुख्यमंत्री लोकसेवा भवन में एक उच्चस्तरीय बैठक करी सुरक्षा व्यवस्था कार्यक्रम परिचालना एवं सामग्रिक प्रस्तुतिर समीक्षा करिसंती। एही गुरुत्वपूर्ण बैठक में मुख्य सचिव पुलिस महानिर्देशक डीजीपी गृह विभागर अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव और विभिन्न विभागर वरिष्ठ अधिकारी माने उपस्थित थिले। वीवीआईपी गस्ट समय सुरक्षा ट्राफिक परिचालना हेलीपैड मंच व्यवस्था जनसमागम नियंत्रण एवं विभिन्न प्रोटोकॉल नहीं विस्तृत आलोचना होइथिला। चलित वर्ष राज्य सरकार द्वितीय वर्षपूर्ति उत्सव को विशेष ढंग से पालन कराजिबो। एही कार्यक्रम राष्ट्रपति जन्ममाटी मयूरभंज जिलार रायरंगपुर में आयोजित हेबाकू जाउछि। यह राज्य पई एक गौरवमय मुहूर्त बोली सरकारी महल रे चर्चा हेउछि। परवर्ती खबर ओडिशार आउ किछि अंचल रे अग्रसर हेला दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु। भारतीय पाणीपाग विभागर सूचना अनुसार मौसुमी वर्तमान मालकानगिरी कोरापुट कंधमाल बौद्ध अनुगुल संबलपुर देवगढ़ और सुंदरगढ़ जिला दे जाउछि। मौसुमी एही अग्रगति सह उक्त अंचल गुड़िकरे वर्षा बढ़िबार संभावना रहिछि। परिस्थिति अनुकूल रहिले आसंता किछि दिन मध्यरे मौसुमी राज्यर अवशिष्ट अंचल को मध्य व्यापिबो। फलरे चाष कार्य पई अनुकूल परिवेश सृष्टि हेबो। एपटे राज्य को पुणी फेरिछि गळुगुळी। असह्य गरम गुळुगुळी रे संतुली हेउछंती लोके। परवर्ती खबर प्रथमरु अष्टम श्रेणी बही रे रहिछि अनेक त्रुटि। पाखापाखि 1700टी भूल थिबा परिलक्षित होइछि। जातीय शिक्षा नीति 2020 को आधार करी प्रस्तुत होइछि नुआ पाठ्यपुस्तक। हेले प्रथमरु अष्टम श्रेणी पर्यंत थिबा बही रे अनेक त्रुटि रहिथिबा जणा पड़िछि। अनेक स्थान रे बनान भूल रहिछि तो आउ केउठी महापुरुषंक नाम भूल लेखा जाइछि। ओडिशा विधानसभा चित्र स्थान रे कर्णाटक विधानसभार फोटो स्थान पाइछि। ओडिशार नियमगिरी को झारखंडर निगमगिरी लेखा जाइछि। डंगरिया जनजाति को डंगरिया और गंजाम जिला को ब्रह्मपुर जिला लेखा जाइछि। एही भली प्रथमरु अष्टम श्रेणी बही रे मोट 1678टी भूल चिन्हट करा जाइछि। अष्टम श्रेणी बही रे सर्वाधिक 705 भूल रहिछि। नूतन पाठ्यपुस्तक रे प्रिंटिंग त्रुटि थिबा अभियोग को स्वीकार करिसंती मंत्री। कहिसंती पाठ्यपुस्तक रे त्रुटि नै सरकार अवगत अछंती। एहाको संशोधन कराजिबो एवं शिक्षक मानक भूल गुड़ी को संशोधन करी पिलां को पढ़ाइबा को कहा जाइछि बोली कहिसंती गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड। परवर्ती खबर पुणी चौद्वार सर्कल जेल रे पसिला गैंगस्टर लिटुआर थार गाड़ी। जेल भितरु हसी हसी बाहरुछि अपराधी एंट्री मारुछि थार। रील्स करी सोशल मीडिया रे छड़ा जाइछि। रील्स भाइराल परे चौद्वार जेलर ढिला सुरक्षा को नहीं उठिछि प्रश्न। जेल विभागर कौनसी अधिकारी कोर्ट पुलिसों गाड़ी जेल भीतर को जाई परिबो। हेले जणे जेल फेरंता गैंगस्टर को फिल्म स्टाइल रे स्वागत पई जाउछि थार गाड़ी।
ଯଦି ଏହି ଗାଡ଼ିରେ କିଛି ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଥାନ୍ତା ତେବେ ଅଘଟଣ ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ହୋଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜଧାନୀରୁ ବନ୍ଧା ହେଲେ ରସିକିଆ ପ୍ରଫେସର, ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେକ୍ସୁଆଲ ଫେଭର ମାଗିବା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫେସର ହେଲେ ଅଜିତ ଗୁପ୍ତା। ସେ ଜଣେ ଭେଟେରିନାରୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ ରାଜି ନ ହେବାରୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଫଟୋ କରି ଭାଇରାଲ କରିଥିଲେ। କୋଲକାତା ହୁଗୁଳିର ଏହି ଅଧ୍ୟାପକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହି କାମ କରୁଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ ଜଣକ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଅଭିଭାବକତ୍ୱର ଆଳ ଦେଖାଇ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ଥାନା କଉଡ଼ିପୁର ଗାଁରେ ଜାତି ପ୍ରଥା। ଗାଁ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଗତକାଲି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ନ ଦେବା ସହ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଏନେଇ ମହିଳା ଜଣକ ହଳଦୀପଦା ଫାଣ୍ଡିରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଗାଁରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦୁଝରରେ ପୁଣି ପୋଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟର। ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ 40ରୁ ଅଧିକ ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ପ୍ରଭାତ ମଲ୍ଲିକ ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ଆହତ ହୋଇଛି। ତାଠାରୁ ଏକ ବନ୍ଧୁକ ଓ ନଗଦ 12,000 ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମହୁଲଡିହା ଜଙ୍ଗଲରେ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସଦର ଥାନାର ବାଉରିପଦା ଜଙ୍ଗଲରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ଲୁଟ୍ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଏବଂ ଲୁଟ୍ ଟଙ୍କା ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଭାତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ସେ ପୋଲିସକୁ ଚକମା ଦେଇ ଖସି ପଳାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପୋଲିସ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୀବନ ନେଇଗଲା କିଲର କାର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ନିକଟ ସିରିଜ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୋଟ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତକ ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଟପ୍ପ, ଜେରମ ଏକା ଓ ସନ୍ତୋଷ ବେହେରା। ଜେରମ ଜଣେ ମହିଳା IAS ଅଫିସରଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜି ଏମ୍ସରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଟପ୍ପଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ରହିଥିବା ଏକାଧିକ ଗାଡ଼ିକୁ ପିଟିବା ସହିତ ଚା ପିଉଥିବା 6 ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲା କାର। 6 ଗୁରୁତର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ରାତି ପ୍ରାୟ 8:30 ସମୟରେ ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ନିକଟରେ ଘଟିଥିଲା ଛାତିଥରା ଦୁର୍ଘଟଣା। ଫଳରେ 5 ବାଇକ୍ ଓ ଗୋଟିଏ ଅଟୋ ଭାଙ୍ଗି ଚୂନା ହୋଇଯାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ କାରଟିର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଛି। ଅଟୋ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟି ପଡ଼ି ଚେପା ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାଇକ୍ ଓ ସ୍କୁଟି ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2 ହାଇୱା ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କାରେ ଜଳିଗଲେ 2 ଡ୍ରାଇଭର। 2 ଡ୍ରାଇଭର ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭସ୍ମା ଥାନା SH 10 କଇସରା ନିକଟରେ ଆଜି ଭୋର ସମୟରେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପଟୁ ଯାଉଥିବା ଏକ ହାଇୱାକୁ ସାମ୍ନା ପଟୁ ଆସୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ହାଇୱା ଡିଭାଇଡର ଡେଇଁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଧକ୍କା ଏତେ ଜୋରଦାର ଥିଲା ଯେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ ଗାଡ଼ିରେ ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଉଭୟ ହାଇୱା ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ି ଭିତରୁ ବାହାରି ପାରିନଥିବାରୁ ସେମାନେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ହିଁ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଖବର ପାଇଁ ଭସ୍ମା ପୁଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ସହ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ମୃତ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ପରିଚୟ ଜଣାପଡ଼ିନଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜନଗରରୁ ଧରାପଡ଼ିଲା ବିଶାଳକାୟ କୁମ୍ଭୀର। ବନ ବିଭାଗର ଏଲ୍ କ୍ରିକ୍ ଭିତରୁ ଧରାପଡ଼ିଲା 16 ଫୁଟିଆ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ରାଜନଗର ଜରିମୂଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବନ ବିଭାଗ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। କ୍ରିକ୍ ଭିତରେ ବୁଲୁଥିବା ଖବର ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗର 12 ଜଣିଆ ଟିମ୍ 3 ଘଣ୍ଟା ଧରି ନାକେଦମ ହେବା ପରେ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। କୁମ୍ଭୀରଟି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏହାକୁ ଧରିବା ପରେ ଭିତର କନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ବନ ବିଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ। ଘର ବାରିପଟେ ଯୁବତୀଙ୍କ ରକ୍ତାକ୍ତ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର କୋଡ଼ିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି ଏ ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଘଟଣା। ପହିଲି ରଜ ଖେଳିବାକୁ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ଯାଇ ଆଉ ଫେରି ନଥିଲେ ଯୁବତୀ। ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ହତ୍ୟା ପରେ ଘର ବାରିପଟେ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ରହିଛି। ଲୋକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି।
ସେହିଭଳି ପୁରୀ ବୁଲି ଆସିଥିବା ବେଳେ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସି ଯାଇଛନ୍ତି 4 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ସେକ୍ଟର 4 ବେଳାଭୂମି ହୋଟେଲ ପାର୍କ ବିଚ୍ ରିସର୍ଟ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ହୋଟେଲ ପାର୍କ ବିଚ୍ ରିସର୍ଟ ସମ୍ମୁଖରେ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଭୋପାଳରୁ ଆସିଥିବା 4 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧୋଉଥିଲେ। ହେଲେ ହଠାତ୍ ସମୁଦ୍ରର ରିପ୍ କରେଣ୍ଟ 4 ଜଣଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଗଭୀରକୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲା। 4 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସମୁଦ୍ର ଢେଉରେ ଭିତରକୁ ଭାସି ଯାଉଥିବା ଦେଖି ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ମୁତୟନ ଥିବା ଲାଇଫଗାର୍ଡ। 4 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଭାସି ଯାଉଥିବା ବେଳେ କାଳ ବିଳମ୍ବ କରିନଥିଲେ ଲାଇଫଗାର୍ଡ। ବେଳାଭୂମିରେ ଥିବା 6 ଜଣ ଲାଇଫଗାର୍ଡ ତୁରନ୍ତ ଟ୍ୟୁବ୍ ସହ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ସଂଘର୍ଷ କରି 4 ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟରତ ଲାଇଫଗାର୍ଡ ଓଡି ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଏଲ୍ ଗୋବିନ୍ଦ ବେହେରା, ପି ଗୋବିନ୍ଦ, ଗଙ୍ଗାଧର ବେହେରା, ଏସ୍ ବିଜୟ କୁମାର, ଏ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ସଂଘର୍ଷ କରି 4 ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି।